Good afternoon. So நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா types of constructors. So maybe in the previous வீடியோல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா constructor அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். So நார்மலா constructor அப்படிங்கிறது the value form வந்து data நம்பருக்கு initialize பண்றது தான். So நார்மலா வந்து data constructor அப்படின்னா class name function name சேமா இருக்கும் அப்படிங்கறது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். So இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னென்ன different types of constructors வந்து support பண்ணும் அப்படிங்கறதா. So normally this type of constructor is common for any languages in object oriented programming. Okay. So generally the constructors are classified into three types. One is a default constructor, second one is a parameterized constructor, and third one is a copy constructor. Okay. First of all நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா default constructor அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்க போறோம். Well, we know the default constructor அப்படின்னா என்னன்னா the constructor which is used to assign a default value or fixed value for the data numbers or instance variable. அதாவது என்னன்னா constructorல they are going to assign a default value. அதாவது ஏதாவது default value அல்லது fixed value நீங்க instance variableக்கு நீங்க assign பண்ணீங்க அப்படின்னா then it's coming under default constructor. அப்படின்னா என்னன்னா constructor won't take any parameters. கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு எந்த ஒரு பாராமீட்டரும் இருக்காது. சோ நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா must have only one default constructor. நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல only one default constructor மட்டும் தான் explicit default constructor is allowed. So only one default constructor is allowed. So constructor is allowed here. ஒரே ஒரு default constructor மட்டும் தான் allowed. So அப்ப syntax என்ன அப்படின்னா class name argument எதுவுமே இருக்காது. Inside வந்து within the definition of constructor என்ன இருக்குன்னா logic for assigning a default value or fixed value for the instance variable. And generally நீங்க constructor எதுவுமே கொடுக்கலனா compiler என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா default constructor வந்து create பண்ணிக்கும் in backgroundல. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இன்வோக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த பாராமீட்டர்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கிளாஸ்மேட் பக்கத்துல இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் இன்வோக் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகே சோ இதுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம். சோ ஈவன் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ ஹியர் ஐ ஹேவ் two parameters, two properties. Instance variable இருக்கு weight and height of the person for the human class. Okay, இப்போ நாங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா I am going to create a one constructor. Default constructor parameter இருக்க கூடாது. So நான் define பண்ணிட்டேன். So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to assign some default fixed value or default value, that is our choice. For example, I am going to define weight is 50 and height is 100. இது வந்து நான் ஒரு fixed value நான் assign பண்றேன். ஓகேங்களா சோ fixed value நான் சொல்லிருக்கோம். So constructor which is used to assign a default value or some fixed value. இந்த இடத்துல நான் fixed value கொடுக்கிறேன் என்னோட லாஜிக் படி. Maybe if you want you can assign default value also. Wait, I will do that. But என்னோட இதுல ஒரே ஒரு default constructor மட்டும் தான் allowed. More than one default constructor allowed கிடையவே கிடையாது. I'm going to create an object Karthi. It represents for my object. Means my object name is Karthi. So Karthikaga some memory locations நமக்கு create ஆயிருக்கும். Okay, so when an object create பண்ணிட்டேன் just இன்னொரு member function எழுதுறேன் just to display the value of a function. So I'm going to display the value of my values. So system.out.print. I'm going to print weight. So weight print பண்றேன். Also I'm going to print height. So நான் height print பண்ணிட்டேன். So இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் கால் பண்றேன். So karthi dot display because the member function அப்படின்னா it must be invoked with the help of dot operator. So I'm going to create another one more object. So human. So Sakti equal to new. Okay, so also for Sakti also wants to display the just நம்ம வந்து checking காக தான் நம்ம பண்றோம். So now save. So I'm going to compile my code. Sorry, small corrections. Image Java. இப்போ நான் compile பண்ணிருக்கேன். There is a one error for reach the end of the file. So I'm going to check whether the file is ended or not. Yeah, it's here and I forgot to close the class. Yeah.
So there is a main function class and there is a separate class for human. So we know that if there is no error, automatically the class file will be created, and there is a one correction here. Here it is not an object name, it is class name. Sorry, mistakenly I did a mistake here. So now it's rectified. I think so. Once successfully compiled, that class file will be created. I'm going to run my main class. Main class name is M. I'm going to run it so that it define weight and height. Okay. For indication, I'm going to use a printf statement. Actually, in a real, generally you should not do that, but for understanding purpose, just I'm going to define a logic. But there is no error will be defined if you are defining any logic inside of the constructor. So இந்த இடத்துல நீங்க லாஜிக்ஸ் எதுவும் எழுதணுங்கிற கண்டிஷன் எழுதக்கூடாது, பட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் ஒரு லாஜிக்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு பிரிண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கேன். நார்மலா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல ஒன்லி இனிஷியலைசேஷனுக்கான லாஜிக்ஸ் தான் இருக்கணும், ஈவன் கால்குலேஷன்ஸ் ஆல்சோ இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஓகே. So see here, so there is a line is there, so that is called I am in default constructor. So first object இருக்கு, first objectக்கான ஆன்சர், அதுக்கான height and weight டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்க by using member function. And there is another one more default constructor is there, and I'm displaying the value of dash property. Clear? Okay. So this is the way என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு default constructor allocate ஆகுது. உங்களுக்கு ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா, so first class name function name சேமா இருக்கான்னு பாருங்க. So இந்த இடத்துல class name இருக்கு, so function name சேமா இருக்கு. So it is a constructor. Then is there any parameter இருக்கான்னு பாருங்க. Parameter இல்லனா that is called default constructor. So it will invoke default constructor. இப்போ எனக்கு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன். ஓகே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிருக்குன்னு பாத்துருக்கோம். அப்ப நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த பேராந்திசிஸ்ல ஏதாச்சும் வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூமே இல்ல. சோ தட் இட் கால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ரெண்டுமே டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கால் பண்றோம், பிகாஸ் we don't have any values. இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த வேல்யூஸுமே கிடையாது. சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கால் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ now move on to the next topics. Even syntax also verify பண்ணிக்கீங்க. parameter இல்லனா அது default constructor, so that it assigns some fixed value or default value. So என்னோட லாஜிக்ல I'm going to use a fixed value for a default constructor பண்ணிருந்தேன். சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் அலௌட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாராமீட்டரும் இருக்க கூடாது. சோ என்னோடதுல பாராமீட்டர் இல்ல, சோ இட் இன்வோக் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஹைட் அண்ட் வெயிட் சேமா இருக்காது. சோ அதனால என்ன பண்ணனும், I need to assign different values. அப்ப அந்த மாதிரி different values assign பண்ணனும் அப்படினா the default constructor வந்து நமக்கு சூட்டபிளா இருக்காது. So that we can go with the parameterized constructor. So parameterized constructor we are going to assign a different values for an instance variable for different objects. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் parameterized constructor. அப்போ இதுல கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கண்டிப்பாலும் parameters எடுத்துக்கும். So the number of parameters வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா depends on our application. So இப்போ என்னோட அப்ளிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ல எனக்கு எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் வந்து நான் இன்புட்டா கொடுக்கணுமோ அந்த லாஜிக்கை வச்சு நான் அந்த வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு கிளாஸ் நேமுக்கு அப்புறம் இஸ் மஸ்ட் ஹேவ் அ parameter. Parameter means that like data type formal parameter name கண்டிப்பா இருக்கணும். Then you have to assign the values. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பண்ணும்போது இந்த கிளாஸ் நேம் ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you must to pass how many number of values you need for parameters. I'm trying to implement a default parameterized constructor. Wherever you want, you can define. That's not a condition that first la dhaan kudukunu, last dhaan kudukunuங்கிற condition la கிடையாது. இப்போ நான் வந்து கண்டினியூவா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணேன், டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு அப்புறம் parameterized கொடுக்கிறேன். பட் ஆனா இதுதான் ஆர்டர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நீங்க எங்க வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்சைட் ஆஃப் த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும். ஓகே. சோ நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்றேன். சோ யூ நோ த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல கிளாஸ் நேம் ஃபங்க்ஷன் இது சேமா இருக்கணும். சோ இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்னு தான் அலௌட். ஆல்ரெடி நான் மேல பண்ணிட்டேன். ஓகே. இப்போ நான் parameterized constructor போனா ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு பாராமீட்டர் வேணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா weight and height there are two instance variable இருக்கு. so that இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா whether weight height கம்பல்சரி தேவை இல்ல ஏதாவது ஒன்னு இருந்தா போதுமான்னு பார்க்கலாம். so for my application I need only weight means ரெண்டுமே எனக்கு தேவை. so that வந்து I am going to have a two parameter constructor. so w width and followed by the height. so
sorry, weight and height. So that the weight is represented by W and the height is represented by H. So for easy understanding, just I am going to use parameter, means a printf statement to indicate that the status. So I am going to use parameterized constructor now. Okay, now I'm going to change it. I assume that actually for myself that the weight is for example, it's 60 and my height is 175 centimeter. Clear? So now from this, what do you understand that? So there are two objects we have. So one object create பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா object create பண்ணும்போது இந்த இடத்துல parameter pass ஆயிருக்கு. So that this it will invoke parameterized constructor. But in the case la வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூஸ்மே பாஸ் பண்ணல. So that it is coming under default constructor. Okay, so அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப 60,175 இருக்கு. ஓகே, அப்ப இது அப்ப இங்க எவ்வளவு பாராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, ரெண்டு பாராமீட்டர்ஸ். சோ கண்டிப்பா இது கோ ஃபார் 2 பாராமீட்டர் லிஸ்ட். அப்ப நீங்க அனுப்புற 60ங்கற வேல்யூ W ல இருக்கும், 175ங்கற வேல்யூ H ல இருக்கும். சோ it will be this H and W will be copied to instance variable. ஓகேங்களா? ஓகே, so now I am going to run this. இப்போ நான் என்னோட ப்ரோகிராமை ரன் பண்ண போறேன். Sorry, first compile பண்ண போறேன் because there is a changes, I did a changes, so no errors. I am going to run my code. See that for the first one, it shows that I am in parameterized constructor. Parameterized constructor because the Karthik object takes a 2 parameter, so that it invokes a parameterized constructor. Normally at a time la edha oru constructor தான் கால் ஆகும், ரெண்டு more than one constructor ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு உங்களால கால் பண்ணிக்க முடியாது. So ரொம்ப ரொம்ப important, at a time we can able to execute only one constructor at a time. So அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா I mean a default constructor because Saktiங்கிற object வந்து won't take a parameter, so that it goes to default constructor, so that it takes a default value for those member. But இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த values எடுத்துட்டு வரேன், weight 60 and height 175 னு கொடுத்தா அந்த values இந்த இடத்துல உங்களுக்கு assumption எடுத்துருச்சு. ஓகே, அப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஏன் வந்து இன்னுமே வந்துட்டு நீங்க parameters இது பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்கலாம். அதாவது இன்னும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாதா? Yes, if you want how many number of objects you want, you can create it. எவ்வளவு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am going to create a Sundar. So for a Sundar the height is 65, sorry, the weight is 58 and the height is 180. For example I am consider. So I am going to call எந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நமக்கு வரும். இப்போ நான் sundar.display தரேன். So I am going to give I am going to compile now. So there is no error. So I am going to run a program. So here there are two parameterized constructor will be invoked, one for Karthik, another one for Sundar, but the order is very very important from top to bottom. So first of all the Karthik will be executed. The Karthik object is created. For that it will invoke two parameterized, two argument parameterized constructor. And second object is Sakti, but here I don't want to send any parameter, so that it execute default constructor. And third one it's a Sundar, it takes a two, I mean I'm sending a two parameters, so that it will work parameterized constructor once again. Clear? Okay, but here n number of parameterized constructor, if you want we can define it. For example I'm going to create a one argument constructor W. I'm going to pass a weight. So I'm going to say that weight equal to W. If you want, you need to assign other value as a default value. If you want, system.out.println. So I am in one argument parameterized constructor. So number of parameterized parameterized constructor is possible, you can define, but normally நீங்க parameterized constructor கொடுக்கும்போது ஒரு ப்ரோகிராம்ல என்னென்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஒரு கிளாஸ்ல அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன இன்புட்ஸ் தேவைப்படுதோ அதை தான் வந்து நீங்க parameterized பாஸ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாலாம் பாஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ நான் two parameterized constructor இருக்கு. Okay, now I am going to invoke it. There is another one, for Sundar I am going to, for myself I am going to send only this my weight, because weight மட்டும் தான் நான் பாஸ் பண்ண கொடுத்திருக்கேன் one argumentல. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு argument மட்டும் தான் இருக்கு, so that it will invoke one parameterized constructor. We can check it now. No errors.
I'm going to run this. See then, one argument parameterized constructor. Then for second one, Sakti always invoke to default constructor because நமக்கு argument கிடையாது. And for third one, it is a two parameterized constructor. அப்ப எனக்கு ரெண்டு parameterized constructors இருக்கு. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் எடுத்துக்க பாருங்க. For one parameterized நான் height 0 ன்னு எடுத்திருக்கேன். So நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். As a programmer, you have to decide the type of constructor we want. Clear? Okay. The third one என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு third type is called as a copy constructor. Copy constructor meaning என்னன்னா இப்போ ஒருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னொருக்கும் சூட்டபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா so we are coming under parameterized constructor, sorry, copy constructor. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பி பண்ண போறோம் அப்படின்னா then it's coming under copy constructor. ஓகே, சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வேல்யூ மீன்ஸ் பிரைமரி டேட்டா டைப் தான் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றீங்க. பட் ஆக்சுவலா வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பாஸ்ட் as ஆர்குமெண்ட். ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து நீங்க ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணணும். சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆர்குமெண்டா பாஸ் ஆகும். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நீங்க காப்பி பண்ணணும் by using dot operator. சோ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆர்குமெண்டா பாஸ் ஆகும். ஓகே, assume then so there is another one more object I need to create. So human, I'm going to create an object Bhuvanesh. Bhuvanesh wants to copy from Sundar. சுந்தர்ல இருக்கிற என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் புவனேஷ்க்கு நான் காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சோ நான் இப்படி பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சோ இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகாது. ஜஸ்ட் யூ கேன் செக் இட். இப்போதைக்கு நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதல, பட் நான் லாஜிக்ல ஆப்ஜெக்ட் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். See then the human cannot be a converted to integer. ஏன்னா integer data type ஒண்ணுதான் இருக்கு. சோ சுந்தர்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். சோ ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால டேட்டா டைப்புக்கு மாத்த முடியாது அப்படின்னு எரர் காமிக்குது பிகாஸ் நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதல. ஓகேங்களா? சோ now I am going to define another one more constructor. So just a minute, for easy understanding, I'm just separating the constructors. Then I go to the member function. So you know that it is a human. Object must be a passed as argument. For example, I'm going to have my formal parameter name is Sundar. Correct? Okay. So we know that இது ஃபார்மல் பேராமீட்டர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டேட்டா டைப் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டுங்களா? இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா the class name தான் டேட்டா டைப். Repeat once again. ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதோட டேட்டா டைப் வந்து கிளாஸ் நேம் தான். இது நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் சரி, நீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணாலும் சரி, the data type always must be a class name. அப்போ சுந்தரோட கிளாஸ் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன். சோ அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த டேட்டா டைப் பிலாங்ஸ், அதாவது எந்த கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? so see that it's a constructor. இந்த சிம்பலை பார்த்தாவே இதை நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லிடலாம். so then there is a human இருக்கு. human is the name of the class. so from that என்னன்னு சொல்லலாம், this is called object. so அப்ப இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான், பட் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். so it is called copy constructor. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், வெயிட்ட காப்பி பண்ணணும், then height காப்பி பண்ணணும். யார்ல இருந்து? சுந்தர். சுந்தர்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் a current object, அதனால சுந்தர் டாட். ஏன்னா சுந்தர்ங்கிறது கரண்டா எனக்கு யூஸ் ஆகல, இன்னொருத்தர் தான். சோ சுந்தர்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இங்க என்ன பேர் வைக்கிறீங்களோ அந்த பேர் தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்க நீங்க என்ன பேர் கொடுத்தீங்களோ அந்த பேர் தான் கொடுக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. மேபி யூ நோ தட் பேராமீட்டர் பாசிங்ல உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா இருக்கும். பட் புரியறதுக்கான இங்க என்ன பேர் கொடுத்தனோ அதே நேம் தான் எடுத்திருக்கேன். பட் இங்க கொடுத்திருக்கிற நேம் மீன்ஸ் இட் இஸ் a ரெஃபரன்ஸ் டைப் தான். இதுல நீங்க ஏதாவது சுந்தர்ல இந்த இதுல ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா எங்கேயும் அஃபெக்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு. சோ சுந்தரோட ஹைட்டை நான் காப்பி பண்ணிடுறேன். So I'm going to use printf method. I am in copy constructor. So இப்போ copy constructors நான் கொடுத்துட்டேன். So now I'm going to compile. So compile ஆயிடுச்சு. So now I'm going to run it. So as per the logic வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா first object கார்த்திக். so இது one parameterized constructor கால் ஆகும். second one சக்தி, எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் கொடுக்காம இருக்க. so it call default constructor. third one வந்து சுந்தர். சுந்தருக்கு நான் ரெண்டு parameter கொடுத்திருக்கேன். so that he will call parameter, sorry, two argument parameterized, two parameter parameterized constructor போயிடும்.
அண்ட் தேர்ட் ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது புவனேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுந்தரோட ப்ராப்பர்ட்டி காப்பி பண்ண போறோம். சோ தட் ஃபார் புவனேஷ் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆயிருக்கும். ஸோ செக் இன். ஸோ ஃபார் மை செல்ஃப் one argument parameter constructor. For Sakti, it is a default constructor. For Sundar, 2 parameterized constructor. And for Bhuvanesh, it is a copy constructor. So Bhuvanesh copy the property of the Sundar. சுந்தரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கு? weight 58 இருக்கு, height 120 இருக்கு. பட் அதே வேல்யூ தான் உங்களுக்கு காப்பி ஆயிருக்கும் பாருங்க. கிளியர்? சோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா whenever ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு காப்பி பண்ணனும்னா you can send the object as argument. ஆப்ஜெக்ட் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வெறும் s ன்னு மட்டும் கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா you have to use s dot weight, s dot height. இப்படி தான் நீங்க கொடுத்துக்கணும். சோ எதுக்காக நான் வந்து சுந்தர்னு கொடுத்தேன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகாததுக்காக கொடுத்துட்டேன். சோ இங்க நான் சுந்தர்னு பாஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ you have to give இது வந்து actual parameter name. சோ இங்க வந்து எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்போது என்ன பேர் வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த என்ன பேர் இருக்கோ அதை வச்சு தான் பண்ண முடியும். பட் இட் இஸ் a object. சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிகளால டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்கோம். by using dot operator we are accessing. Is it clear? So I will repeat once again. So normally வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா number of objects வந்து எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So that copy constructors எவ்வளவு copy constructors வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். Parameterized constructor more than once define பண்ணிக்கலாம். But only one default constructor will be allowed in a class. So I will just recall one thing, one small thing. So the constructors are divided into three types. Default, parameterized, and copy constructor. For a default constructor, it assign a fixed value or default value for the instance variable. So the logic வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு parameterமே இருக்காது. Parameterized constructor வந்து பாத்தீங்கன்னா predefined data types, primary data type argument பாஸ் பண்ணுவீங்க. So number of parameters depends on நம்மளோட அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி தான். So எவ்வளவு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் நம்ம இன்புட்டா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்துமே நம்ம அசைன் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர். காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணினாலே கண்டிப்பா அது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான். அதாவது ஆப்ஜெக்டா பாஸ் பண்ண மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இன்னொரு அந்த கிளாஸ் நேமுக்குள்ள இன்னொரு ஆப்ஜெக்டா பாஸ் பண்ணீங்க அது வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல வரும். சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் காப்பி பண்றீங்க, நாட் a reference. Clear? So this is the concept of a constructors. The concept of constructor is very important. Thank you.